દેવભૂમિ દ્વારકામાં 12 કલાકમાં 4 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે। ખંભાળિયા કલ્યાણપુરમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે। ખાખરડા અને ટંકારિયા ગામે પાણી ભરાયા છે। નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રોડ પર પાણી ભરાયા છે તો ઘર અને શાળામાં પણ વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે। તો આજે રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળ્યો હતો। देवभूमि द्वारका में 12 कलाक में 4 इंच वरसाद। खंभाळिया कल्याणपुर में पण धोधमार वरसाद तो ठेर ठेर पाणी भरायाना दृश्यो पण सामे आव्या। जोरदार पवन पण फूंकायो हतो तो घर अने शाळा में पण वरसादी पाणी फरी वळ्या। द्वारकाना खंभाळियामां धोधमार वरसाद। शहरना मुख्य मार्गो पर पाणी फरी वळ्या हता। नगर गेट जोधपुर नाका विस्तारमां पाणी भराया हता। रोड रस्ता पर पाणी भराता वाहन चालकोने पण हालाकी भोगवવાનો वारो આવ્યો। तो द्वारकाना खंभाळियामां धोधमार वरसाद वरस्यो हतो। शहरना मुख्य मार्गो पर पाणी फरी वळ्या हता। नगर गेट जोधपुर नाकामां पाणी फरी वळ्या हता तो रस्ता पाणी-पाणीथी गया हता। वाहन चालको पण आज पाणीमांथी पसार थवा माटे मजबूर बन्या हता कारण के रस्ता पर वरसादी पाणी फरी वळ्या हता। तो गिरनार पर्वत पर पण भारे वरसाद। पगथिया परथी पाणी वहेवा लाग्या हता। गिरनार पर्वतनो अद्भुत नजारो जोवा मळ्यो हतो। हजू पण वधु वरसाद पड़े तेवी शक्यता सेवाई रही छे। तो पगथिया परथी पाणी वहेवा लाग्युं हतुं अने गिरनार पर्वतनो आ नजारो जोवा लायक हतो। तो वरसादना कारणे वातावरणमां धुम्मस पण सर्जायुं हतुं। तो पहाड़ परथी धुम्मस जोवा मळी रह्युं हतुं। पोरबंदर जिल्ला में पण धोधमार वरसाद। पोरबंदर में 18 कलाक में 6.25 इंच वरसाद खाबक्यो हतो। राणावाव में 5 इंच वरसाद खाबक्यो। कुतियाणा में पण 4.25 इंच जेटलो वरसाद जोवा मळ्यो हतो। जामनगर शहर में पण भारे पवन साथे वरसाद खाबक्यो हतो। बेडी गेट अने 3 बत्ती विस्तार में वरसाद थयो। पंचेश्वर टावर सहितना विस्तार में पण वरसाद थयो हतो। समग्र शहरी विस्तार में तथा ग्राम्य विस्तार में वरसाद जोवा मळ्यो हतो। रोड रस्ता पाणीथी भींजाई गया हता। वरसादी पाणीथी भींजाई गया हता तो नीचाणवाळा विस्तारों में थोड़ा पाणी पण भराया हता। રાજુલાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ। ડુંગર સેડરડા સહિતના ગામોમાં વરસાદ થયો। જાફરાબાદના મોટા માણસામાં પણ વરસાદ। મોટા માણસા ગામના નીચાણવાળા ઘરમાં પાણી ભરાયા। આ ગામમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો। 1.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો। હાલ વરસાદે વિરામ લીધો છે પરંતુ અમરેલીમાં સારો એવો વરસાદ આજે જોવા મળ્યો છે। तो अमरेलीना बगसरामां पण वरसाद। रोड रस्ता पर पाणी भराई गया। वरसाद पड़ता लोकोमां खुशी जोवा मळी रही छे। तो रस्ता परथी जाणे के नदी वहेती होय तेवा दृश्यो पण जोवा मळ्या हता। बगसराना आ दृश्यो छे। तो राज्य में फरी वरसादी माहौल सर्जायो छे। राज्य में आज 47 तालुका में वरसाद पड़्यो हतो। मेघराजाए धमाकेदार बेटिंग करी अने कच्छ ने तरबोळ करी दीधुं। राज्य में जाम्यो वरसादी माहौल। मेघराजानो बीजो राउंड थयो शरू। सौराष्ट्र कच्छ अने दक्षिण गुजरात में करी धमाकेदार बेटिंग। राज्य में फरी वरसादी माहौल जाम्यो छे। 47 तालुका में सार्वत्रिक वरसाद नोंधायो छे। एमां पण कच्छ में मेघराजाए कृपा वरसावता खारो पाट पाणी पाणी थई गयो। कच्छना मांडवी में सौथी वधु 5 इंच वरसाद पड्यो।
તો દેવભૂમિ દ્વારકાના કલ્યાણપુર અને પોરબંદરમાં 4-4 ઇંચ વરસાદ પડ્યો. દ્વારકામાં 2.5 ઇંચ, ખંભાળિયા, કુતિયાણા અને જૂનાગઢમાં 2-2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો. અમરેલી, મોરબી, ગીર સોમનાથ, સુરત, ભરૂચ, વલસાડ, પંચમહાલ, ઉપલેટા સહિત અનેક વિસ્તારમાં ભારેથી હળવો વરસાદ નોંધાયો. કચ્છના માંડવી, મુન્દ્રા સહિતના વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ ખાબકતા જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ. ભારે વરસાદના કારણે નદી નાળા છલકાયા તો રસ્તાઓ પણ પાણીમાં ગરક થઈ ગયા. દ્વારકાના ખંભાળિયામાં પણ ભારે વરસાદના પગલે મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ફરી વળ્યા. જૂનાગઢમાં જોરદાર વરસાદી ઝાપટું પડતા માર્ગો પાણી થયા. ગિરનાર પર્વત પર ભારે વરસાદના પગલે પગથિયા પરથી પાણી વહેવા લાગ્યા અને અદ્ભુત નજારો જોવા મળ્યો. અમરેલી જિલ્લામાં પણ બગસરા, ખાંભા, વડિયા સહિતના વિસ્તારમાં મેઘરાજાએ રમઝટ બોલાવી. વરસાદી માહોલ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાત અને આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરી છે. આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં સારો વરસાદ પડશે. તો સપ્તાહની અંદર નિર્મળ જળની વૃષ્ટિ થાય તો ગ્રહણનું ઝેર ધોવાઈ જાય છે. હવે સપ્તાહમાં તો આ લક્ષણો જણાયા નથી અને સપ્તાહમાં તો નિર્મળ જળની વૃષ્ટિ થવાની છે. 21 થી 25 તારીખમાં વરસાદ ગુજરાતમાં થવાનો છે. વાવણી બાદ વરસી રહેલા સાર્વત્રિક વરસાદથી ધરતીપુત્રો ખુશખુશાલ છે. મેઘરાજાની હેલીથી ખેડૂતો ગેલમાં આવી ગયા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. તો ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આવશે અમદાવાદ, ભગવાનની મંગળા આરતી કરશે, પરિવાર સાથે મંગળા આરતીમાં ભાગ લેશે. તો હાઈકોર્ટે રથયાત્રા પર રોક લગાવી છે. મંદિરમાં મંગળા આરતીમાં હાજરી આપશે અમિત શાહ. દર વર્ષે તેઓ મંગળા આરતીમાં હાજરી આપતા હોય છે અને તે પરંપરા આ વખતે પણ તેઓ યથાવત રાખશે. પરિવાર સાથે તેઓ મંગળા આરતીમાં હાજરી આપશે. ભલે આ વર્ષે રથયાત્રા નથી નીકળવાની, પરંતુ તમામ વિધિ તો થઈ જ રહી છે. તો પ્રદીપસિંહ જાડેજા જગન્નાથ મંદિર જશે, ભગવાન જગન્નાથના દર્શન કરશે. હાઈકોર્ટે રોક લગાવી છે રથયાત્રા પર. મંદિરના હોદ્દેદારો સાથે તેઓ મુલાકાત કરી શકે છે. અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરમાં નેત્રોત્સવ વિધિ, વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે આ વિધિ કરવામાં આવી. મંદિરમાં ભગવાનની નેત્રોત્સવ વિધિ, મંદિરના સભ્યો આ વિધિમાં હાજર રહ્યા હતા. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખી અને પૂજા કરવામાં આવી હતી. તો આજે સૂર્યગ્રહણ હતું, જેના કારણે બપોર બાદ મંદિરના પટ ખોલવામાં આવ્યા અને સાંજે આ વિધિ કરવામાં આવી હતી. તો ભગવાનના આંખે પાટા બાંધવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ આરતી કરવામાં આવી. તો મામાના ઘરે લાડ લડાવીને તેઓ પાછા ફરે છે મંદિરે અને ત્યારે તેમને આંખો આવી જાય છે, માટે તેમને આંખો એ પાટા બાંધવામાં આવે છે અને તે જ વિધિ છે નેત્રોત્સવ વિધિ. ભારતમાં આ વર્ષનું પહેલું અને છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ દેખાયું. લોકોએ વર્ષના પહેલા અને છેલ્લા સૂર્યગ્રહણના અદ્ભુત નજારો પણ જોયો. સૂર્યગ્રહણ દરમિયાન કેટલીક જગ્યાએ અંધારપટ છવાયું. સૂર્યને લાગ્યું ગ્રહણ. ભર બપોરે છવાયું અડધી રાત જેવું અંધારું. દેશભરમાં જોવા મળી સૂર્યગ્રહણની દુર્લભ તસવીરો. ભારતમાં આ વર્ષનું પહેલું અને છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ દેખાયું. જમ્મુ, અમૃતસર, લખનઉ, પટણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત, દહેરાદૂન, કોઇમ્બતુર, કુરુક્ષેત્ર, હરિયાણા, ઉત્તરાખંડ સહિત ભારતભરમાં ગ્રહણનો અદ્ભુત નજારો જોવા મળ્યો. ભારતમાં 9:15 વાગ્યે સૂર્યગ્રહણ શરૂ થઈ ગયું હતું, જે 6 કલાક જેટલું ચાલ્યું. આ ગ્રહણને સદીનું સૌથી મોટું સૂર્યગ્રહણ માનવામાં આવે છે. સૂર્યગ્રહણની સૌથી વધારે અસર બપોરે જોવા મળી. ઉત્તરાખંડમાં તો સૂર્ય 98% સુધી ઢંકાઈ ગયો. ઠેર ઠેર સૂર્ય બંગડી જેવા આકારમાં જોવા મળ્યો. ગુજરાતમાં પણ જુદા જુદા ભાગમાં કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણ જોવા મળ્યું. ગુજરાતમાંથી પણ ગ્રહણની અદ્ભુત તસવીરો આવી. અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, પાટણ સહિતના સ્થળોએથી ગ્રહણનો અદ્ભુત નજારો દેખાયો. તસવીરોમાં ચંદ્ર સૂર્યની સપાટીને ઢાંકતો જોવા મળ્યો. ભારત સિવાય આ ગ્રહણ નેપાળ, પાકિસ્તાન, સાઉદી અરબ, યુએઈ, ઇથોપિયા અને કોંગોમાં પણ જોવા મળ્યું. ભારતમાં આ પહેલા સૂર્યગ્રહણ છેલ્લે 26 ડિસેમ્બર 2019માં જોવા મળ્યું હતું. હવે ભારતમાં 2031માં સૂર્યગ્રહણ જોવા મળશે. એટલે હવે 11 વર્ષ સુધી સૂર્યગ્રહણ માટે રાહ જોવી પડશે.
બ્યુરો રિપોર્ટ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. કોરોના સંકટ વચ્ચે વિશ્વભરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ મનાવવામાં આવ્યો. પીએમ મોદીએ યોગથી ભગાવો રોગનો સંદેશ આપ્યો તો બોર્ડર પર જવાનોએ યોગાભ્યાસ કરી અને તાકાત બતાવી. कोरोना महामारी वच्चे विश्वभરમાં છઠ્ઠા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરાઈ. योग की ताकत से उन्हें યોગ દિવસ પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન કર્યું અને કોરોના કાળમાં સ્વાસ્થ્ય માટે યોગ કરવા આહવાન કર્યું. योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસે સેનાના જવાનોએ યોગાભ્યાસ કરી પોતાની તાકાત દેખાડી. લદ્દાખ અને સિક્કિમમાં આઈટીબીપીના જવાનોએ 18,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર અને બરફની ચાદર પર યોગાભ્યાસ કર્યો તો અરુણાચલમાં જવાનોએ ઘોડા પર યોગાસન કર્યા. જમ્મુમાં પણ સીઆરપીએફના જવાનોએ ચહેરા પર માસ્ક પહેરીને યોગ કર્યા. ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં યોગ દિવસની ઉજવણી કરાઈ. અમદાવાદમાં એસજીપીપી હોલિસ્ટિક હોસ્પિટલમાં ડિજિટલ યોગ કરાવવામાં આવ્યા. સ્વસ્થ રહેવા માટે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે યોગ અને પ્રાણાયામ કરવાની સલાહ અપાઈ. તો સુરતમાં પણ લોકોએ ઓનલાઈન યોગ કર્યા. આ વખતે કોરોના મહામારીના કારણે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમ નથી યોજાયા, ત્યારે લોકોએ ઘરમાં રહીને જ યોગ દિવસ મનાવ્યો અને યોગથી ભગાવો રોગનો નારો બુલંદ કર્યો. બ્યુરો રિપોર્ટ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. રાજ્યમાં લોકાયુક્તનું પદ ખાલી છે. લોકાયુક્તની નિમણૂક કરવા સરકારે કવાયત હાથ ધરી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત જજ રાજેશ શુક્લ નવા લોકાયુક્ત બને તેવી શક્યતા છે. ગુજરાતમાં ખાલી પડેલા લોકાયુક્ત પદ માટેની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે. ગુજરાત સરકારના સૂત્રો મુજબ આ માટેની જરૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં લોકાયુક્તની નિમણૂકને લઈને નેતા વિપક્ષ પરેશ ધાનાણી સાથે ગાંધીનગરમાં વિચાર વિમર્શ કરાયો હતો. ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસે નિવૃત્ત જજની જે પેનલ આપી છે તેના પર વિચાર કરી ટૂંક સમયમાં જ લોકાયુક્તની નિમણૂક કરવામાં આવશે. નવા લોકાયુક્ત તરીકે ગુજરાત હાઈકોર્ટના રિટાયર્ડ જજ R.H. શુક્લની નિમણૂક થઈ શકે છે. આ પહેલા નિમાયેલા લોકાયુક્ત જસ્ટિસ ડીપી બુચની 5 વર્ષની અવધિ ડિસેમ્બર 2018માં પૂર્ણ થયા બાદ 1.5 વર્ષ જેટલા સમયથી સરકારી તંત્રમાં ભ્રષ્ટાચારને રોકવા કાર્યરત સંસ્થા એવી લોકાયુક્તની કચેરીનું આ સ્થાન ખાલી રહ્યું છે. ગુજરાત લોકાયુક્ત એક્ટ 1986 અસ્તિત્વમાં આવ્યા બાદ રાજ્ય સરકારે અત્યાર સુધી 4 લોકાયુક્તની નિમણૂક કરી. પ્રથમ લોકાયુક્ત તરીકે જસ્ટિસ D.H. શુક્લાની નિમણૂક 26 જુલાઈ 1988ના રોજ કરી હતી. તેઓએ 25 જુલાઈ 1993 સુધી ફરજ બજાવી હતી. બીજા લોકાયુક્ત તરીકે જસ્ટિસ I.C. ભટ્ટની સરકારે માત્ર 4 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં 10 નવેમ્બર 1993ના રોજ કરી હતી. તેઓ 9 નવેમ્બર 1998ના રોજ નિવૃત્ત થયા હતા. ત્રીજા લોકાયુક્ત તરીકે S.M. સોનીની 25 નવેમ્બર 1998ના રોજ નિમણૂક થઈ અને 24 નવેમ્બર 2003 સુધી રહ્યા. ત્યારબાદ એક દાયકા બાદ રાજ્ય સરકારે જસ્ટિસ D.P. બુચની લોકાયુક્ત તરીકે નિમણૂક કરી હતી. તેઓએ 11 ડિસેમ્બર 2013 થી 10 ડિસેમ્બર 2018 સુધી લોકાયુક્ત તરીકે સેવાઓ આપી હતી. હવે 5મા લોકાયુક્ત કોણ હશે તેને લઈને ચર્ચા છે. ગુજરાત સરકારના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ગુજરાત સરકારનો લોકાયુક્ત કમિશનનો નવો કાયદો હજુ રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા નોટિફાય થયો ન હોવાથી જૂના કાયદા પ્રમાણે જ નવા લોકાયુક્તની નિમણૂક થશે. આથી સમગ્ર લોકાયુક્ત કમિશનની નિમણૂક થશે નહીં. નરેશ મોરી સાથે હિતેન્દ્ર બારોટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગાંધીનગર. આપણે ગુજરાતમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ. ગીર સોમનાથના સૂત્રાપાડા અને આસપાસના તાલુકામાં ખેડૂતોને મોટો ફટકો પડ્યો છે. નબળી ગુણવત્તાનું બિયારણ આવતા સોયાબીનની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. સોયાબીને ખેડૂતોને રડાવ્યા. હોંશે હોંશે વાવેતર કર્યું પણ બિયારણ ઉગ્યું જ નહીં. મોંઘા ભાવનું બિયારણ નબળી ગુણવત્તાવાળું નીકળ્યું. ગીરમાં સારો વરસાદ પડતા ખેડૂતોએ વાવણી કરી દીધી. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ખેડૂતોએ હોંશે હોંશે સોયાબીનનું વાવેતર કર્યું
પરંતુ તેમની ખુશી માત્ર અઠવાડિયા માટે જ રહી. મોંઘા ભાવે ખરીદેલું સોયાબીનનું વાવેતર ઉગ્યું જ નહીં. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે માર્કિવ નામની કંપનીનું સોયાબીનનું બિયારણ ખરીદ્યું હતું તે ઉગ્યું જ નથી. લોકડાઉનમાં રૂપિયાની તંગી હતી છતાં જેમ તેમ કરીને બિયારણ ખરીદ્યું, પણ તે ફેલ જતા હવે નવેસરથી વાવેતર કરવું પડશે. નવા વાવેતર માટે રૂપિયા ક્યાંથી લાવવા તેને લઈને ખેડૂતો મૂંઝવણમાં છે. એમને પૂરેપૂરું બિયારણ નિષ્ફળ ગયું છે. 80% બિયારણ નિષ્ફળ ગયું છે. આ સોયાબીનનું વાવેતર કર્યું છે. એક તો માંડ વરસાદ આવ્યો છે અને એમાંય વાવણી કરી એટલે 80% બિયારણ ફેલ ગયું છે બધાનું. અટાણે ઉગ્યું નથી તો અમારે શું કરવાનું? 10 તારીખે વાવ્યું હતું, આજે 8-10 દિવસ થયા, એક દાણો પણ ઉગ્યો નથી. સૂત્રાપાડાના પ્રાચી સહિત આસપાસના અનેક ગામના ખેડૂતોએ પ્રાચીમાં ડેપોમાંથી સોયાબીનનું બિયારણ ખરીદ્યું હતું, જે સંપૂર્ણ ફેલ ગયું છે. એક અંદાજ મુજબ 200 હેક્ટર જમીનમાં માર્કિવ કંપનીનું બિયારણ ઉગ્યું નથી. આ મામલે પ્રાચી કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર સંચાલકનું કહેવું છે કે કંપનીને રજૂઆત કરી પરંતુ કંપની સાંભળવા તૈયાર નથી. અમારા વિસ્તારમાં આમ તો મોટા ભાગના બિયારણો ખેડૂતોને ઉગ્યા નથી. એમાં એમ માનો તો 100 થી લઈને 200 એકર સુધીમાં બિયારણમાં ફરિયાદ છે. જે છે માર્કિવ કંપનીનું બિયારણ સર્ટિફાઈડ J335 સોયાબીનનું 30 કિલો એનું ભરતી વજન છે. અત્યાર સુધી અમે કંપનીને ઘણી બધી કમ્પ્લેનો અમારા માધ્યમ દ્વારા કરી છે, છતાંય ખેડૂતના ખેતર સુધી કોઈ રિસ્પોન્સ કંપની તરફથી અમને મળેલો નથી. થોડા દિવસ પહેલા જ કૃષિ અધિકારીએ અમરેલી, ગીર સોમનાથના એગ્રો પર દરોડા પાડ્યા હતા અને અલગ અલગ કંપનીનું બિયારણ જપ્ત કર્યું હતું. ત્યારે ખેડૂતો વળતર અને નબળી કંપનીનું બિયારણ વેચનાર સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે. દિનેશ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગીર સોમનાથ. અમેરિકાના પ્રતિષ્ઠિત મેગઝીન ટાઉન એન્ડ કન્ટ્રીએ નીતા અંબાણીને કોવિડ-19 દરમિયાન લોકોની મદદ કરવા માટે દુનિયાના ટોચના સમાજસેવીની યાદીમાં સામેલ કર્યા છે. ભારતમાંથી આ યાદીમાં સામેલ થનારા તેઓ એકમાત્ર સમાજસેવી છે. મેગઝીનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નીતા અંબાણી સફળતાપૂર્વક રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. તેમણે લોકડાઉન દરમિયાન સમાજના વિવિધ વર્ગના લોકો માટે રાહત કાર્યો, ગરીબોને ભોજન, દેશની પ્રથમ કોવિડ-19 હોસ્પિટલ બનાવવા જેવા કાર્યો કર્યા. નીતા અંબાણી સાથે આ યાદીમાં ટીમ કુક, ઓપ્રા વિન્ફ્રે, લોરેન પાવેલ, જોબ્સ, લોડર ફેમિલી, માઇકલ બ્લુમબર્ગ સહિત બીજી હસ્તીઓ પણ શામેલ છે. અને આ યાદી બહાર પડતા નીતા અંબાણીએ કહ્યું છે કે તેમને ખુશી છે કે તેમના કાર્યો અને પ્રયાસોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર માન્યતા મળી રહી છે. સંકટના સમયે અમારા તરફથી કરવામાં આવેલા કામ અમારી સરકાર સમાજને મદદ કરવાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. તો ટાઉન એન્ડ કન્ટ્રી મેગઝીન દર વર્ષે પોતાનો એક આખો ઇસ્યુ દુનિયાભરના સમાજ સેવીઓને સમર્પિત કરે છે, જેમાં તે લોકોને સામેલ કરવામાં આવે છે જેમણે પોતાના કામ, પ્રતિબદ્ધતા અને સરળતાથી દુનિયા પર પોતાની છાપ છોડી હોય. તો બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.